उपीमै यज्ञं पीमान् देवो देवहोतिमवतु मे त्वाच्यस्य होतर्यजा होतायज्ञद्बर्हिः सुष्ठरीमोर्णं वदास्मिन् यज्ञे विजप्रजप्रदतागस्वाधस्थम् अस्मिन् यज्ञे विस्रगिन्दामधापधाभिगिन्वाच्यस्य होतर्यजा ताविमं वजुगस्रभगितां प्रविद्वा इमा हव्याजातवेदो दिशस्व स्तोमाना
Sarasvati
सद्भूति सत्परायण सूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासस्वियामुनः वासो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविवेकपात् तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः सारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः अभिप्रायः प्रियार्होरप्रियकृत्प्रीतिवर्धनः ज्योतिषुरुचिर्हृतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविकारविलोचनः अनन्तहुतभुग्भोक्ता निर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिरयोधाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्ता भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभोग्यकतु वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री चदन्तकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु इदीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं विशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान् श्रद्धा भक्तिसमन्वितः सुखक्षा शुभावतिः कृतपुण्यानां भक्तानां गुरु भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विकृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् वर्तते दन्भू क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पितः आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दन एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः भजन्ति ये उत्तराखं न ते यान्ति पराभवम् नदेयान्ति पराभवो नम इति उवाच पद्मभद्रविशालाक्षवन्मनाभसुरो त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाहोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते देव नमोऽस्तु त ॐ नम इति पार्वत्युवाच पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो धनः श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच विमुक्तदुःखाः भवन्ति श्रीरास्य भीता वर्तमाना संकीर्तनारायणशब्दमात्रमेव नारायणनमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् गोदः तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः जय श्रीमनारायण प्रिय భగవద్బంధువులారా ఈవేళ మనం ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవంలో 18వ రోజు ఆనందపడ్డారు పెద్దలు వాళ్ళందరూ కూడా సహకరిస్తే ఈ పిల్లలు బాగా చేయగలుగుతారు వీళ్ళకి కావాల్సిన పరికరాలన్నీ వస్తాయి శ్రీకృష్ణుడు వీళ్ళకి అందరికీ కావాల్సినటువంటి పరికరాలు సప్లై చేయవాలి అయితే అప్పటికి చాలా రాత్రి అయిపోయిందేమో వాళ్ళందరికంటే చక్కగా పడుకోమని తెల్లవారునే అందరినీ పిలుచుకుని తమ భవనానికి చేరినట్లయితే వాళ్ళకి వ్రతం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పరికరాలు ఇస్తారని శ్రీ
వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. ఆయన తన ప్రియ పత్ని అయినటువంటి నీలాదేవి భవనానికి వెళ్ళిపోయాడు. గోపికలంతా కూడా కొందరు అక్కడే కూర్చున్నారు కాగా వారిని కనుక మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మనకి ఈ లోకంలో కావలసినటువంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి లభిస్తాయి. లేదు పరలోకాల్లో ఏమైనా కావాలంటే అవి లభిస్తాయి. లేదా పారమార్థికంగా భగవంతునే చాలు భగవంతులకు అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది. వారందరికీ కూడా తనతో చేర్చుకుని ముందుకు సాగేటువంటి ఒక ఉద్యమాన్ని అంటాం. నిజానికి వాళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణ ప్రేమ సమానమే. కానీ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారు, ఎట్లా చేస్తారు, పిల్లలు కూడా అవుతారు. కానీ దాన్ని ఎట్లా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అనేది తెలిసిన వాడి చేతిలో ఉంటే అది ఉపకారం, తెలియని వాడి చేతిలో పడితే అది హాని. అంత స్పష్టంగా ఉండవు. అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విషయం ఉంటుంది. వాటన్నిటినీ ఒక చోటకి తెచ్చి వాటిని కారణమేంటి అనేది తెలుసుకోవడం అంత మనలాంటి జీవులందరినీ బాగు చేయడం కోసమని ఆ తల్లి ఆ ఉపనిషత్తుల సారాన్ని కూడా తాను దర్శించి మన జీవితంలో బాగుపడాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ప్రపంచంలో కంటికి కనిపించిన దాన్ని మాత్రమే నమ్ముతాము అని అనకుండా మనకి వెంటనే ఉండే కనిపించే తత్వం ఏమిటో గుర్తించగలగాలి. దాన్ని దైవం అని అంటారు. ఈ దైవం అనేటటువంటిది ఎట్లా ఉంటుంది, ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడు చేస్తుంది, ఎంత చేస్తుంది, ఇవి మనకు తెలియాలి. అయితే దీని గురించినటువంటి వేదాలు అడిగితే మనకి చెప్పిన సమాచారం బోధనై తిరుగుబాటుగా అందిస్తుంది. ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ కూడా చేసేటటువంటి భగవంతుడు నారాయణుడు. ఆ నారాయణుడు కూడా శ్రీ సమేతుడై ఉంటాడు కనుక అతని శ్రీమన్ నారాయణుడు అని అంటారు. మనందరికీ ఆయన సహజమైనటువంటి బంధువు. ఆయన అనుగ్రహాన్ని మనం పొందడానికి పెద్దగా శ్రమ పడాల్సినటువంటిది ఏమీ ఉండదు. కేవలం నోరాడ ఆయన పాట పాడితే చాలు, ఆయన గుణములని పాడితే చాలు. భగవంతుని గుణముని పాడితే మనకి ఇహలోకంలోని అవసరాలు తీరుతాయా అంటే తీరుతాయి. ఉంటే అలాంటి వాడికి అక్కడ ఇచ్చేటటువంటి కైవల్యం అనే ఉంటారు. లేదు తన సన్నిధికే చేరాలి అని అనుకునేటువంటి వాడు తన సాన్నిధ్యాన్ని కూడా ప్రసాదించే మహా ఉదాహరణలు మనందరి గురించి తెలిసిన పూజలు. కానీ అట్లా ఎక్కడ జరగటం మన అనుకున్నట్టుగా జరగటం. అంచేత మన వెనకాల ఉండి నడిపించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కనుక ఆయనలో ఉండేటటువంటి శక్తి ఎంతటిది అని చెప్పడానికి అలవికానంత ఒక్కడు. కానీ ఇంత ప్రపంచాన్ని నిలబెడుతున్నాడు. అలానే మనకు అందకుండా ఒకడు సులభంగా అందేటట్టుగా ఉంటాడు. ఆయన కనుక ఆయనలో ఎన్నెన్నో గుణములు ఉన్నాయి. ఈ గుణములన్నీ మనకు కూడా కొన్ని గుణాలు ఉన్నాయి, కానీ మనన్నీ కూడా దోషాలు కలిగిన గుణాలు. కానీ భగవంతుడికి ఉండే గుణాలు దోష గుణములు ఉండవు. ఆయనవన్నీ కూడా ఇన్ని గుణములతో కలిసి ఉండేటటువంటి వాటిని తెలుసుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే ఆయన మనవాడు. అన్ని గుణములు అంత గొప్పతనం కలిగిన వాడు ఎవరో ఎవరి కోసం ప్రేమ, మన ఎందుకు కలిగేటటువంటి కోపము. ఆయనకి మన విషయంలో ఏమిటి విడిగా పనిచేస్తున్నాడు అనిపించింది అనుకోండి, అది మన వారి పాపం అంటాము. ప్రేమయే పుణ్యం కనుక ప్రేమ కలిగేటట్టు మనం చేయాలి.
మనలో ఉండేటువంటి దోషములను చూస్తే కలిగే అప్రీతి, ఆయనకి సంతోషం లేకపోవడమే మన వారికి పాపం కనుక ఆయనకి సంతోషం కలిగి కానీ వాటిని దూరంగా ఉంచగలిగారు. వీటినే కార్యక్రమానికి చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యములు అకర్తవ్యములు అని రెండు వర్గాలు ఉంటే అందులో మన కర్తవ్యాలు ఏవో వాటిని తెలుసుకోవాలి, చేయాలి. ఏమవుతుందండి మేము చేస్తాం అనుకోండి, చేస్తే మాకు వచ్చే లాభం ఏమిటి అంటే నీ ఒక్కడికి కాదయా, నువ్వు ఉండేటటువంటి సమాజానికి అందరికీ, నువ్వు ఉండేటటువంటి ఏ ప్రాంతం దాకా నువ్వు గిరిగిస్తున్నా సరే వాళ్ళందరికీ కావలసినటువంటి క్షేమాన్ని అందించగలిగింది. ఆయన యొక్క పాటే మనలో ఉండేటటువంటి పాపాలు అన్నిటినీ పోగొట్టేస్తుంది. దేవతలందరూ కూడా మనకి కోఆపరేట్ చేస్తారు. విఘ్నాలేమి మన కార్యానికి రాకుండా ఉంటాయి. ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోయి భగవంతుడు అనుగ్రహం కలిగి భగవంతుడికి సంబంధించిన మంత్రం మన చేత ఉంది, దాన్ని చక్కగా నోరాడు పలకగలిగి అవకాశం ఏర్పడ్డట్టు. మనకి ఎంత జ్ఞానం కలిగినా మనం ఎప్పుడు కూడా సమాజంలో ఒక మనతో పాటు సమానమైనటువంటి భావన జాలం కలిగిన వాళ్ళతో కలిసి సాగాలి. మనిషి జీవితం ఒంటరి ప్రయాణం కాదు. ఈ మానవ జీవితం చుట్టూ ఉండే సమాజంతో కలిసి సాగాలి. సమాజపు పోకడికి విరుద్ధంగా మనం ప్రవర్తించగలదు. సమాజంతో ఒక 10 మాటలు మనకి పాడి అందించింది. వారి అనుగ్రహాన్ని మనం పొందడం అనేది మంచిది. అలాంటి 10 దశలు ఉంటాయి. 10 దశలు అనుభవాన్ని పొందండి. వాళ్ళ భవనం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ప్రార్థన చేసి వాళ్ళని తనతో కలవమని కోరుతుంది. అయితే ఆయా కోపికల్ని మేలుకొలిపేటటువంటి వృత్తులు కొన్ని ఉంటాయి. ఆ వృత్తులు కరెక్ట్గా కనుక ఆలోచించినట్లయితే సంబంధించిన జ్ఞానంలో మనం చీకటిలో ఉన్నాం. దేంట్లో పల్లెట్లో ఉన్నాం మనం? ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించిన అనుభవాలన్నింటిలోనూ మన పల్లెట్లోనే ఉన్నాం. పల్లెట్లో ఉండటమే కనిపిస్తూ ఉండడం అర్థం. నీరు, తిండి, పళ్ళు, కాయలు, కూరలు, ఆకులు, పచ్చళ్ళు, సాంబార్లు ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తున్నాయా లేవా? అద్భుతంగా తెలుస్తుంది, భయంకరంగా తెలుస్తుందండి ఇవన్నీ. అంటే మనం ప్రపంచపు విషయాల్లో మేల్కోగా ఉన్నాము, కానీ దైవానికి సంబంధించిన విషయంలో మనం మెలకువగా లేవు. మనం చీకటిలోనే ఉన్నాం. బయట వెలుతురు, బయట చీకటి కొంత వ్యాపిస్తే వారందరికీ కూడా తెల్లవారుతుంది. గోదాదేవి ఒక్కొక్కరిని మేల్కొల్పుతూ, అయ్యా తెల్లవారుతోంది, మరి మీరు మాతో పాటు చేరండి అని పైకి లోపల గోపికని పిలుస్తుంది. కనిపించినా అది కేవలం గోపికని పిలవడం కాకుండా ఆ పిలిచినటువంటి యోగ్యతలు కలిగిన ఒక మహానుభావుని అక్కడ ఉంటే వారిని ప్రార్థించి మీ జ్ఞానం ఒక్కసారి మాట్లాడుకోవచ్చు. మాలో ఉండేటటువంటి చీకటిని పోగొట్టండి, మాలో భగవంతుని చూసుకోగలిగేటువంటి యోగ్యతను ప్రసాదించండి. ఇది గోదాదేవి ప్రార్థన చేసింది. ఆ 10 మంది యొక్క సూచనల వల్ల మనం యోగ్యుడైనటువంటి ఒక ఆచార్యుని చేస్తాము. ఆచార్య భవనం ఎట్లా ఉంటుందో బాగా తీవ్రమైతే విలువైన వస్తువులు ఇవ్వాలంటే ఆ వ్యక్తి దాన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకోగలగాలి. లేదు మనం ఎక్కడ పెట్టేసి అక్కడ పెట్టేసి ఏదో మర్చిపోతామని అనుకునే వాళ్ళ దగ్గర అంత విలువైన వస్తువు ఉండదు ఎప్పుడూ కూడా. కనుక మనలో ఒక విలువ ఏర్పడాలి. అటు మనకి మన ఆచార్య సూక్తి. పరీక్ష పెట్టిన తర్వాత ఆచార్యుల పరీక్షల్లో ఎవరు నెగ్గగలిగితే వాడికి మంత్రం విమర్శను అని అంటారు. గోదాదేవి మంత్రానికి అర్థం ఏమిటి? ఆండాళ్ళ తల్లి మనకి ఇచ్చినటువంటిది నారాయణ మహామంత్రం. ఆచార్యులు ఉపదేశం చేసేది కూడా నారాయణ మహామంత్రమే.
ఆ మంత్రానికి అర్థమేమిటి? అంతేకాదు మనందరి స్వరూపం మనకి తెలియజేసి మనకి లోకంలో వచ్చిపోయేటటువంటి మిగతావన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా ఉంటాయి, తాత్కాలిక సుఖాన్ని ఇస్తాయి. కానీ మనకి శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి దాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడు ఒకడే. ఆ మంత్రం యొక్క విలువని, మంత్రం యొక్క విస్తృతిని, అది ఎంత మేర వ్యాపించి ఉంటుంది, దాని యొక్క తత్వము అనేటటువంటి దాన్ని మనకి ఆచార్యులు అనుగ్రహిస్తారు ఉపదేశం ద్వారా. ఆ ఉపదేశమే యశోద, అదే మన మంత్రము అని అంటాం. నిన్న మన వాళ్ళు నందగోపుడిని మేలుకొలిపారు, యశోదమ్మని మేలుకొలిపారు, కృష్ణుడిని మేలుకొలిపారు. అట్లాగా మన ఆచార్యుని ప్రసన్నం చేసుకుని ఆచార్యులు అందించేటువంటి మంత్రాన్ని మన ఉపదేశం పొంది
విష్ణువు విష్ణువని శరణనమో మనసా విష్ణువు విష్ణువని శరణనమో మనసా. లోకాలు కొలిచినటువంటి కృష్ణుని మనవాడు భగవంతుడు అట్లాగే లోకాలంతా వ్యాపించి ఉంటాడు. అంబారం అంటే రెండు అర్థాలు. ఒకటి ఆకాశం, రెండు ఆకాశం అనేటువంటి దాన్ని ఒక శూన్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. లోకంలో దేవుణ్ణి అది కొంతకాలం తిరుగుతోంది, కొంతకాలం తరుగుతోంది, ఆ తర్వాత ఎట్లాగో దాన్ని డిస్పోజల్ చేయాల్సి వస్తుంది అనుకోండి. అన్నింటినీ కూడా ఆయన కొలుసు. బలరామ మమ్మల్ని అనుగ్రహించవారా. బలరాముడు కృష్ణ వదలకుండా ఎప్పుడు ఉండేవాడు అంటే భగవద్ భక్తులకి ప్రతీక. మనకి నారాయణ మహామంత్రాన్ని తెలియజేసినప్పుడు అందులో ఇంటి పట్టుకుని ఆశ్రయిస్తాను. ఏం పట్టుకుని ఆశ్రయిస్తాను? పాదాలను ఆశ్రయిస్తాను. ఎందుకంటే ఆ పాదాలే కదా ఆయన బంధాన్ని తీసుకొచ్చేది. ఆ పాదాలే కదా ఆయనలో ఉండే ప్రేమని మనకి పరిచయింపజేసేది. అందుకోసం పాదాల లేదు విగ్రహంగా ఉన్నాడు కదండి. విగ్రహంగా ఉన్నాడు కానీ విగ్రహంగా ఉన్నాడని మీకు తెలియజెప్పింది ఎవరు? అది కూడా పెద్దలే చెప్పాలి, అది కూడా జ్ఞానులే చెప్పాలి. భగవంతుడు ఎప్పుడు తన ఉనికి గురించి ఆయన గురించి తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక ముందర ఏదో ఒక బిళ్ళ వ్యక్తి ఉంటాడు. తప్పకుండా అంటే మనం మర్యాదతో గౌరవంతో చదువుకుంటాం అంతే తప్ప ఆయన నేనే ఎవరడిగాడు తన గురించి తాను ఎప్పుడు చెప్పుకోవడానికి లాభం లేదు, వీళ్ళు పరికరాలకి తెలిసిన వాడు ఎవరైనా చెప్పాలి. అది సాకు ధోతులు ఒక్క చుట్టం కూడా నోట పెట్టుకోలేదు ఎవరైనా. మరి ఏం చేయాలి? అలా పట్టించుకోకూడదు. ఎక్కడ పట్టించాలి? ఎక్కడ పరీక్షిస్తే నదులు తయారవుతాయో, ఎక్కడ పరీక్షిస్తే కాలువలన్నీ నిండుతాయో, ఎక్కడ పరీక్షిస్తే అవసరమైనంత మాత్రమే నీటిని బయటికి అందిస్తే నదులు తయారవుతాయో అక్కడ పట్టించాలి. అంతే తప్ప మన ఊళ్ళలో పట్టించకూడదు. భగవంతుడి యొక్క కృపని కూడా అట్లాగా మనకి అందించగలిగే మహనీయుల దగ్గర వర్తిస్తే వాళ్ళ ద్వారా అది క్రమంగా మనకి అందుతుంది. ఆనాటి ఖర్చుకు కావాల్సిన వాటిని కూడా ఇచ్చి వాళ్ళు ఒకటి అనుకోండి. ఏం చేస్తాడు పిల్లడు? బయటికి ఎక్కడికి పోయే అవకాశం లేకపోతే కాబట్టి ఈ వ్యక్తిత్వం అంటే కనీసం వాడు ఉండే లొకేషన్ అయితే దొరికింది కనుక వాటికి వెళ్ళి వాటి గురించి వాటికి ఆయన గోవా బయట కొన్నాడు కానీ వాటిని జాగ్రత్తగా నీకేం ఒక పైస కాబట్టి పెట్టడానికి లేకుండా నేను చూసుకుంటాను. కానీ వాడికి అది జాగ్రత్తగా ఉండేది కాక వాడి మనవాడి మంచిగా మారేటట్టుగా పెట్టవాలి. నువ్వే 5 సార్లు నేను జాగ్రత్త చూడడానికి నా దగ్గర ఎంత అన్నాడు. నాన్నగారికి కావాలని రప్పించాడు. ఆయన దాన్ని ఆయన పెట్టాడు. ఈ పైన వీళ్ళు అక్కడికి వాడి తల్లి లేపాడు. ఏ బయట పడుతుందో అంటే கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் இரவாய்
మనకి ఏది ఇష్టమో ఆ మాటలు మాట్లాడితే మనకి సంతృప్తిగా ఉంది. అమ్మవారికి ఏ సంబంధం ఇష్టము? అమ్మవారికి కదా వేదాలని విశ్వసించిన వాడు అంటే ఎవరి ద్వారా ఇవ్వాలి అని అనుకుంటుంది అనేదాన్ని మనకి స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఒక వైదికమైనటువంటి ఒక భారతీయమైనటువంటి ఒక నారీమణి తనని ఎప్పుడూనూ మామగా కింద కూర్చుని శోకపడే నువ్వు ఎవరు, నా పేరు ఫలానా అని అంటారు. కానీ సీతమ్మ అట్లా చెప్పలేదండి. నువ్వెవరు తల్లి అని అడిగితే మా జనక చక్రవర్తి గారి యొక్క కూతురు నేను, ఆయన పరమ వైరాగ్య సంపన్నుడు, ఆయనకే కనుక పిల్లల మీద శ్రద్ధ ఉంటే నాకు ఇట్లాంటి గతి వచ్చేదా అన్నట్టుగా చెప్పిందండి. ఆ తర్వాత మా ఆయనకే కనుక బుద్ధి ఉంటే నాకు ఇట్లాంటి స్థితి వచ్చేది కాదన్నట్టుగా. ఏదో నేను అడిగాను అనుకోండి ఒక లేడీ కావాలని, కాస్త గట్టిగా చెప్పి ఇలాంటిది ఉండదని చెప్పి దాన్ని ఉండవలసింది, లేదా వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను కూడా వెనకాల పెట్టుకుని వెళ్ళాల్సింది. ఆయనే కనుక ఆ రకంగా చేసి ఉంటే నాకు ఈ రకమైనటువంటి భీమత ఇది ఎవరైనా మన దేశంలో ఉండేటటువంటి స్త్రీలు చేసుకునే పరిచయం. ఉప్పు గడ్డలో ఉప్పదనం సగగగ సమ మమ సగగగ సప పప సగగగ సమ మమ ని పని పని పమగ సగగగ సమ మమ సగగగ సప పప సగగగ సమ మమ ని పని పని పమగ గమ పని ని ని గమ పని ని ని మ పని సా 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 మ పని సా 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 గస 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 ని ప గస 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 ని ప సని 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 పమగ గమ పని సా గమ పని సా గమ పని సా భావములోన బాహ్యమునందును భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా. భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా. భావములోన బాహ్యమునందును शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम
తప్ప అసలు పువ్వులు పట్టుకొచ్చి ఆ కేశాల్లో పెడితేనే ఆ పువ్వులకి పరిమళం ఎక్కుతుంది. అంత అందమైన కేశాలు సహజమైనటువంటి పరిమళం కలిగినటువంటి కేశాలు. గంధము పరిమళిస్తూ ఉండే కదా. మరి నువ్వు లేవద్దా? మా మరొక వినవద్దా? నువ్వు దానికోసమనే ప్రత్యేకించి మాకు లభించింది. ఇప్పుడు ఎండల్లోనే కోళ్ళు పోయాయి, ఇప్పుడు హ్యాచరీలో కోళ్ళు వచ్చాయి. అవి గుడ్లు పెట్టే మిషన్స్ అవి. ఇదివరకు కోళ్ళు అంటే మనకి ఎండలో తిరుగుతూ అరుస్తుంది కోడి. అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా అలాంటి కోళ్ళు అరుస్తున్నాయి. మనకి మన ఆచార్యుల ద్వారా వచ్చినటువంటి విశేషం మన గోదావరి అందరికీ కూడా చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి విశేషం. శ్రీమాన్ చంద్రశేఖర్ గారు వేదిక మీదకి వచ్చి మంగళాశాసనాలుగా వికాస్ తరగతి ద్వారా మహిళా వికాస్ జయ శ్రీమాన్ నియకులు 3వ నాలుగు భార్యని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర గారు అలాగే శ్రీదేవి దంపతులు ఎవరు కూడా కావాలి. మీరు గుంటూరు వికాస్ తరగతి మహిళా వికాస్ చంద్రపూడి మహిళా వికాస్ ఆరోగ్య వారి యొక్క గృహానికి స్వామివారిని వెంకటేష్ చేసుకొని పాదార్థం చేసి ప్రసాదిస్తున్నారు. అంతర్మైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి సేవా కార్యక్రమం కూడా ఉన్నది. దానిలో కూడా మనం ఆ వైభవాన్ని అనుభవించబోతున్నాం. ప్రతిరోజు ఒక రకమైనటువంటి అనుభవం, ఆనందం, ప్రవచనం ద్వారా సేవాకాలమైనటువంటి వైభవాన్ని ఈ 12-13 రోజులు మనం అనుభవిస్తున్నాం. అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సూచన, స్వామివారి యొక్క నిర్వహణలో అనేక